इंडोज टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सिमर अग्रवाल लैके हाजिर आज दी खास खबरां शुरू करने तो पहला नजर मारते हैं अज दी सुर्खियां ते। मुख्यमंत्री ने किसान यूनियनां दे एक हफ्ते के अल्टीमेटम नूं कीता रद्द। किसान यूनियनां ने खेती कानूनां नूं रद्द करने लई विशेष सैशन बुलाउण लई एक हफ्ते का दिता सी अल्टीमेटम। सिद्धू दियां तारीफां करने वाले पंजाब मामले के इंचार्ज हरीश रावत दी सिद्धू बारे बदली राय। रावत ने कहा सिद्धू भविख विच निभाउणगे अहम भूमिका। सत्ता ते विराजमान बीजेपी सरकार ने अपने नवे सियासी पैंतड़े अजमाने कीते शुरू। मुख गुरुद्वारा चोण कमिश्नर वजों जस्टिस SS सरों दी कीती नियुक्ति। हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान यूनियनां दे एक हफ्ते ते अल्टीमेटम नूं रद्द कर दिता है। किसान यूनियनां ने कैप्टन नूं खेती कानूनां नूं रद्द करने लई विशेष सैशन बुलाउण लई एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिता सी। कैप्टन ने कहा कि ओह ओही करनगे जो उन्हां नूं किसानां दे हित लई जरूरी लगदा है। हालांकि कैप्टन ने पहला ही कहा सी कि वह बिल च लोड़ींदियां सोधां लई विधान सभा का विशेष सैशन बुलाउणगे। कैप्टन ने कहा कि अल्टीमेटम सरकार नूं जल्दबाजी विच कदम चुकण लई मजबूर करन दा तरीका नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हां दा इक्को एक हित राज दे किसानां अते खेती सैक्टर नूं हर कीमत ते सुरक्षित करना है, ना कि किसान जथेबंदियां नूं खुश करना। उन्होंने कहा कि वह जो भी फैसला लैके आउणगे वह किसान भाईचारे दे हित विच होणगे। पंजाब दियां 31 संघर्षशील किसान जथेबंदियां दी मीटिंग चंडीगढ़ विखे किसान भवन विच कीती गई सी। मीटिंग दौरान केंद्र दे खेतीबाड़ी मंत्रालय वालों जथेबंदियां नूं 8 अक्तूबर नूं गलबात करन लई भेजिया गया सद्दा पत्र रद्द किया गया सी। पंजाब सरकार नूं चेतावनी दिंदे होए जथेबंदियां ने फैसला लिया सी कि जेकर 7 दिनां दे अंदर अंदर खेती कानून खिलाफ मता पास नहीं किया गया तां बीजेपी लीडरां वांग किसान कांग्रेस दे लीडरां दा भी घिराव करनगे अते उन्हां दे घरां बाहर पक्के मोर्चे लगाए जाणगे। पंजाब के साबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिद्धू दियां उम्मीदां ते हाल दी घड़ी पानी फिर गया। दरअसल कुछ समा पहला सिद्धू दियां तारीफां करने वाले पंजाब मामले के इंचार्ज हरीश रावत दी सिद्धू बारे राय बदल गई है। उन्हें स्पष्ट कर दिता है सिद्धू लई फिलहाल पार्टी ते सूबा सरकार च कोई थां नहीं, पर भविख विच ओह अहम भूमिका निभाउणगे। मीडिया रिपोर्टां मुताबिक रावत ने इस वेले सिद्धू नूं कोई वड्डी जिम्मेवारी देण तो इनकार करदिआं उन्हां 2022 पंजाब विधान सभा चोणां नूं लैके वड्डा बयान दिंदिआं कहा कि अगलीआं चोणां विच सिद्धू दी अहम भूमिका रहेगी। उन्हां कहा कि सिद्धू नूं पार्टी च अहम थां दित्ती जावेगी। रावत ने कहा कि सिद्धू ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह विचाले विवाद सुलझाउण दी किसी लीडर ने कोशिश नहीं की, पर अजिहा कीता जा सकदा सी। उन्हें सिद्धू का दिल रखदिआं नाल यह भी कह दिता कि आने वाले समय च उन्हां लई कुछ खास होवेगा। हरीश रावत ने पूरी कोशिश की सी कि सिद्धू दी पंजाब सरकार च वापसी हो सके। मोगा रैली तो बाद सिद्धू राहुल दी पूरी यात्रा च किते भी दिखाई ना दिते। कारण यही कि सिद्धू वालों तहश च आके बोलन ते अंदर खाते पार्टी नाराज है। चमक बिखेर रहा है तो हम उसकी चमक का फायदा नहीं लेंगे तो उसी इतनी अनुभवी पार्टी को 135 साल की अनुभव वाली पार्टी को की समझदा, हम उनका ज़रूर फ़ायदा लेंगे। थोड़ा नवजोत सिंह सिद्धू जो एक सितारा है, हम उस सितारे का ज़रूर फ़ायदा लेंगे। किस तरह की पोस्ट मिल सकती है उन्होंने? किस तरह की पोस्ट दी जाएगी? वो दूसरी ये पॉलिटिकल मुद्दे होन, इसमें ह्यूमन एलिमेंट भी शामिल होंदा, तो इसलिए जो है सबसे बातचीत करेंगे, गला करेंगे और फिर जो है क्या हो सकता है फिर सिद्धू जी से बात करेंगे। वो कहते हैं कि मुझे तो केवल राहुल गांधी जी और प्रियंका जी को आगे लाना है, एक मिशन उन्होंने अपना बना लिया है। तो सबसे बड़ी बात तो है कि वो कोई पोस्ट चांदा या नहीं चांदा, दैट इज़ मुझे अभी मालूम थोड़ी है, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं तो अभी आया हूँ। सिद्धू ने राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली दौरान बंदनी कला च खेती बिला खिलाफ बोलदे अपनी ही सरकार ते भी सवाल चुक दिते सन, जिस तो कांग्रेस एक बार फिर सिद्धू तो नाराज है। रावत ने कहा कि पंजाब कांग्रेस की कमान सुनील जाखड़ के हाथ च है ते पंजाब सरकार च उन्हां बारे फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करना है। अज की तारीख च सिद्धू लई पार्टी जां सरकार च कोई ओहदा नहीं है। हालांकि पहला यह क्यास आईयां सन कि हुण सिद्धू नूं कांग्रेस पार्टी जां पंजाब सरकार कोई अहम ओहदा मिल सकदा है, पर हुण इस चर्चा ते हरीश रावत ने यह कहंदिआं विराम ला दिता है कि फिलहाल सिद्धू लई कोई ओहदा नहीं है।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਅਜਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ SS ਸੋਰੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 2016 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। याद रहे श्रोमणी कमेटी के मौजूदा हाउस का समा 5 साल है, पर यह चोणां ना होने कारण 2011 तो चुने हुए नुमाइंदे ही पिछले लंबे समय तो सेवावां निभा रहे ने। श्रोमणी कमेटी दीआं आम चोणां सितंबर 2011 विच होईयां सन ते चुने गए हाउस का कार्यकाल 5 साल का सी, पर उदों सहजधारी वोटां दे मामले नूं लैके नवे चुने हाउस का मसला सुप्रीम कोर्ट विच पहुंच गया सी। अदालत वालों फैसला होने तक पिछले हाउस नूं ही काम करन दी आग्या दी गई सी। मुड़ 2016 विच सुप्रीम कोर्ट के आदेशों नाल नवी हुई चोण नूं मानता मिली ते नवा हाउस बहाल होया, पर इस दौरान 5 साल का समा लंघ चुक्या सी। ਹੁਣ तक श्रोमणी कमेटी के नवे हाउस वास्ते चोणां नहीं होईयां ने। श्रोमणी कमेटी के मौजूदा सदन विच 170 मैंबर चुने हुए ने अते 15 नामजद मैंबर ने। 5 तख्तां दे जथेदार भी इस हाउस के मैंबर ने। मौजूदा हाउस विच 18 मैंबर अकाल चलाना कर चुके ने अते 2 मैंबरां ने अस्तीफा दिता है। श्रोमणी कमेटी दीआं चोणां जल्दी कराउण वास्ते वख-वख सिख जथेबंदियां वल्लों लंबे समय तो यतन कीते जा रहे ने। सड़क हादसे च जख्मियों की मदद करने वालियां नूं हुण पुलिस तंग परेशान नहीं कर सकेगी। ज्यादातर लोग किसी नूं जख्मी दे के सिर्फ इस वजह करके ही मदद नहीं सी करते क्योंकि पुलिस वालों उन्हां नाल ही गलत व्यवहार किया जाता सी, जिस करके कोई भी व्यक्ति मुसीबत अपने गल नहीं सी लाउंदा। हुण तुसीं अजिहे च बिना किसी फिक्र जरूरतमंद की मदद कर सकते हो। हुण सरकार ने अजिहे नेक आदमी की सुरक्षा लई नियम बनाए ने। इस कारण पुलिस हुण अजिहे लोकां ते अपनी पछाण जाहिर करन लई दबाव नहीं पाएगी। सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 2018 च नवी धारा 134A शामिल की है। यह सैक्शन उस नेक आदमी नूं सुरक्षा प्रदान करता है जो सड़क हादसों दौरान पीड़ितां की सहायता लई अगे आउंदा है। पुलिस उस नागरिक जिसने सड़क हादसे विच जख्मी हुए व्यक्ति की मदद की उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर या पछाण जाहिर करने लई मजबूर नहीं करेगी ते ना ही पुलिस उसनूं थाणे बुलाउण लई कहेगी। इत्थों तक कि हादसे विच जख्मी होए या हस्पताल या डॉक्टरी सहायता लई लिजाए गए व्यक्ति भी सिविल ते अपराधिक मामले विच शामिल नहीं हो सकते ते ना ही उन्हां नूं किसी सड़क हादसे के केस विच गवाह बनाया जाएगा। पहला 1 घंटा जिसनूं गोल्डन आवर कहा जाता है इस हादसे च जख्मियों ਲਈ बहुत महत्वपूर्ण ਹੁੰਦਾ है। यह समा वह अवधि है जिस दौरान मुढ़ले इलाज नाल मौत तो बचाने की सब तो वध संभावना होंदी है। इस घंटे विच जे जख्मियों नूं हस्पताल पहुंचाया जाता है जां उन्हां नूं मुढ़ली सहायता दी जाती है तो उन्हां दी जान बचाई जा सकती है। समय सिर इलाज ना होने कारण हज़ारां जख्मी लोग अपनी जान गवा बैठते हैं। अधिकारी ने कहा कि नवे कानून नाल चंगे शहरी जख्मियों की सहायता लई अगे आउणगे। मंडिया विच रुल रहे किसानों लिए चंगी खबर है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खरीद एजेंसियां नूं हुक्म दिता है कि किसानों नूं झोने की खरीद मगरों 24 घंटे अंदर अदायगी की जाए। कैप्टन ने यह हुक्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वालों खरीद सीजन 2020-21 के अक्तूबर महीने लई झोने की खरीद लई 30,220 करोड़ रुपए की नगद कर्जा सीमा मंजूर करन मगरों दिता सी।
दरअसल पंजाब ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 4000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 15.50 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਗਦ ਕਰਜ਼ ਹੱਦ 30,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੁੱਲ 35,552 ਕਰੋੜ CCL ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,220.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ CCL ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਾਣਾ ਆਦਿ ਸਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब की अगवाई हेठ रेलवे ट्रैक बस्ती टैंकावाली फिरोजपुर विखे लगे पक्के मोर्चे के 14वें दिन सैकड़े किसान मजदूरों वालों शमूलीयत की गई और हरियाणा विच आर्डीनेंस का विरोध कर रहे किसानों उत्ते लाठीचार्ज और अथरू गैस के गोले छड्डण ते पानी दियां बुछारा करन दी सख्त निखेधी करदियां रेल पटड़ी उत्ते मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री मोदी के पुतले फूक के रोस प्रदर्शन किया गया। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ मोदी सरकार के इशारे ते शांतमई धरने दे रही 17 जथेबंदियां दी अगवाई हेठ हजारां किसानां उत्ते कीते तशद्दद ते लाठीचार्ज की गलबात विच अड़िक है अते हरियाणा के किसानों नूं मीटिंग विच सद्दिया ही नहीं गया। इसलिए इस 71 पद्धर की मीटिंग की कोई भी भरोसेयोग्यता ते सार्थकता नहीं है। हाँ, मैं सतनाम सिंह पन्नू किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के प्रधान। अज साडा ये मोर्चा 15वें दिन 14वें दिन दाखिल हो गया तो अज असी पुतले फूके आ जो लाठीचार्ज होया हरियाणे दे विच कल भी होया अज भी होया उहदे विरोध दे विच सरकार की निखेधी करते हैं। हरियाणा सरकार की मोदी सरकार के इशारे ते वो कर रही है उहदे अज पुतले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते खट्टर मनोहर लाल खट्टर हरियाणे के मुख मंत्री का पुतला फूक के असीं रोस मुजाहरा किया वा ते अपना रोस ज़ाहिर किया वा ते इस दे नाल ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡੇ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਾਣ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ 2:30 ਵਜੇ ਹੋ ਰਹੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਕੱਲ੍ਹ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਮਗਰੋਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਪਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 325 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 650 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਆਜ਼, ਸੀਮੈਂਟ, ਯੂਰੀਆ, ਬਾਰਦਾਨਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟਾਕ 'ਚ 15 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਮਾਨ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ 23 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1.76 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਭਾੜਾ ਲੋਡ ਕਰਕੇ 327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰੇਲ ਤੇ ਮਾਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਫੰਡ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ 10 ਤੋਂ 20 ਤੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਲਈ 30 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਬਿਆਸ, ਭਗਤਵਾਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਮੱਖੂ, ਨਕੋਦਰ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਮਲਸੀਆ, ਮੋਗਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਲੋਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਪਿਆਜ਼, ਸੀਮੈਂਟ, ਯੂਰੀਆ, ਬਰਦਾਨਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 25 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਂਬਾ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਈ ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਬੰਡਾਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਲਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਧਰਮਚੰਦ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਵਾਰ 6 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਐਸਐਚਓ ਥਾਣਾ ਚਬਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਲਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਬੰਡਾਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਧਰਮਚੰਦ ਕੋਲ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੰਪੈਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਟਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਲੱਗੇ ਕੱਢਣ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਥਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਮਾਰੀ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਆਟੋ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੱਢਣ ਤੇ ਆ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ ਟੈਂਪੂ 'ਚ? 6 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੱਟ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀ, ਬੱਖੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵੀ। ਪਰ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈ 6 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਫੜਿਆ? ਕੰਪੈਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕੰਪੈਨ ਲੱਗੀ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕੰਪੈਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਟੈਂਪੂ ਦਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਈ ਟੈਂਪੂ ਦਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਕੀ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੰਗ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬੰਡਾਲਿਓ ਆਂਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਝਬਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਡਾਲੇ ਤੋਂ ਟੈਂਪੂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 6-7 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਟ ਧਰਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪੈਨ ਖੜੋਤੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਟੇਢੇ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਖੜੋਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਈਡ ਵੱਜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪੂ ਪਲਟ ਗਿਆ ਤੇ 5-6 ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ? ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਗਲਤੀ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਕਿ ਟੈਂਪੂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗਲਤੀ ਕੰਪੈਨ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਓ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖਰਚ ਸਿਰਫ 1800 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 20 ਕਿੱਲੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਭੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਜਰਾਂ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਟਰ ਲਾਉਣੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਝੋਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਛੇਤੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਰੇਟ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੀਏ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਧੂਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਛੱਡਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੋਭੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊ। ਸੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਇਸੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।